اللہ نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، سب کی چھٹی ہے۔ سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ ستارے جھڑیں گے پھر کبھی نہ اٹھیں گے، یہ دن رات کا نظام معطل ہوگا پھر کبھی بحال نہ ہوگا، یہ کائنات ایک دن زیر و زبر ہوگی پھر کبھی دوبارہ اس کی مخلوق کو وجود نہ ملے گا۔ پر یہ قسمت کا مارا انسان، یہ جو مرد کی شکل میں ہے، جو عورت کی شکل میں ہے، یہ پھنس گیا ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا پیدا ہی کیوں کیا تھا ہمیں جو اتنے لمبے چوڑے حالات بنائے؟ میں نے کہا یہ سوال اب خارج ہو چکا ہے بحث سے، اب اگلا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس امتحان میں پاس کیسے ہوں؟ ایک آدمی کنویں میں گر گیا، اب وہ شور مچانا شروع کر دے میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، اس طرح بھی کبھی نکلے گا؟ وہ تو زندگی بھر سے نہیں نکل سکتا۔ یہ سوال ختم ہو گیا کہ میں گرا کیوں، اب یہ سوال ہے کہ میں نکلوں کیسے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہم پھنس گئے، آ گئے، انسان بن گئے، آزاد نہیں ہے میرے رب کی قسم۔ ہم تو سوتے ہیں، نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں سو رہا، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ غافل کوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ تم تو غافل ہو جاتے ہو، میں غافل تم سے نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ چھپو کہاں چھپو گے؟ دروازے بند کر دو، چٹخنیاں لگا دو، پردے گرا دو، لائٹیں بجھا دو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، ایک ذات ہے جو 7 زمین کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے۔ تو زمین کے اوپر بند کمرے میں منہ کالا کرنے لگا ہے، وہ 7 زمین کے اندر کے کیڑے کی حرکت کو دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو ناپتا ہے، اور اس کی بھی ضرورت کو زیر زمین پہنچاتا ہے۔ غافل سے نہیں واسطہ، عاجز سے نہیں واسطہ کہ وہ کچھ کر نہ سکے ہمارا۔ ہاں، وما ہم بمعجزین، تم میں طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھا دو، پھر آ جاؤ میرے مقابلے میں، لڑ پڑو مجھ سے، مجھے عاجز کر کے دکھاؤ۔ اچھا مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ کہ کسی کی فائل دوسرے میں لگا دو کہ میں نے تو کیا ہی نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولتا نہیں، تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، وما كان ربك نسیا، بھولتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، سوتا نہیں، سلاتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے۔ حی، وہ ایسا زندہ، قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلے زندہ، وحی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ، وحی لیس کمثلہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وحی لا یشبہہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی زندہ اس کا مثل نہیں، لا شریک لہ، شریک سے پاک، لم یتخذ صاحبہ، بیوی سے پاک، ولا ولدا، بیٹے سے پاک۔ قریش جو تھے نا عرب پہلے زمانے میں، باپ دادا پردادا 10 20 30 پشتوں کے نام ان کو ازبر ہوتے، میرا باپ، میرا دادا، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کے نام جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ماذا انسب لنا ربک، ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے، کیا حسب نسب ہے؟ قبل اس کے کہ اللہ کا حبیب بولتا، اللہ خود بولا، جبریل برق رفتار کیا ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے، یا رسول اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے، آؤ بھائی قریش میرے رب کا نسب سنو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرا رب اکیلا، احد، صمد، غنی۔ بے نیاز ترجمہ صحیح نہیں ہے، بے نیاز اس کا ترجمہ صحیح نہیں۔ سمجھ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین آسمان برباد ہو جاتے، تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ یہ زمین تڑپنے لگتی ہے، اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں ان کو اندر ڈیفنس کو اندر لے جاؤں گھروں سمیت۔
समंदर इजाजत मांगते हैं, या अल्लाह इजाजत दे दे, लगाम ढीली छोड़ दे, गर्क कर दें। फरिश्ते तड़प जाते हैं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जब वो इंसान करता है तो फरिश्ते डर के जमीन से ऊपर चले जाते हैं कि अब अल्लाह के अजाब को कोई चीज नहीं रोक सकती। अल्लाह फिर भी नाज उठाता है और वो गुनाह हो रहे हैं, हर जगह वो गुनाह हो रहा है, फिर भी अल्लाह ताला जमीन को लेके चल रहा है। बेनियाज नहीं है, समद है। समद किसे कहते हैं? जिसके बगैर किसी का काम न बन सके और जो अपना काम सबके बगैर बना ले। अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद। ऐ मेरा बंदा, एक तू चाहता है, एक मैं चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ तुम सबके बगैर कर दिखाता हूँ, जो तुम चाहते हो वो मेरे बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, हम क्या करेंगे? अल्लाह हमारी भी तो कोई चाहत पूरी हो, अगर ऐसे कैसे गुजरेगी? तो अल्लाह ताला का सौदा कर रहे हैं, मेरे साथ सौदा करो। क्या? फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। मैंने तेरे ऊपर बिल्कुल देखना हराम नहीं किया, देखने से मना नहीं किया, देखने की इजाजत दी है, पर एक हद कायम की है कि इससे आगे मत देखना। मैंने तुझे सुनने से नहीं रोका। दीन मुश्किल तब था जब अल्लाह ताला कहता अंधे हो जाओ, देखो ही नहीं, बहरे हो जाओ, सुनो ही नहीं, जी, भूखे हो जाओ, खाओ ही नहीं, गूंगे बन जाओ, बोलो ही नहीं, नहीं, नंगे हो जाओ, पहनो ही नहीं, जंगल में रहो, घर न बनाओ, ये नहीं। अल्लाह ताला ने, अभी फिर तो दिन बड़ा मुश्किल हो जाता, अल्लाह ताला ने हद लगा दी, भाई इतना देख सकते हो, इतना नहीं। अभी आपको सबको पता है, औरतों को भी पता, मर्दों को भी पता है, मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या ये सुनो ये ना सुनो, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, सबको पता है। ये बोलो ये ना बोलो। अब अल्लाह ताला हम पर, भाई सच बोलो पर झूठ ना बोलो, और सही बोलो गलत ना बोलो, और अच्छी बात बोलो गीबत ना बोलो। मिसाल दे रहा हूँ, वह कुरान सुनो, गाना ना सुनो, मेरा कुरान सुनो, साजो आवाज न सुनो। अब कुछ सुनने पर पाबंदी लगा दी। फ़इन सल्लमतली फ़ीमा उरीद, अब तू यहाँ वो कर दे जो मैं चाहता हूँ। कफ़ैतुका फ़ीमा तुरीद, फिर मैं वो करूंगा जो तू चाहता है, फिर मैं तू चाहता है। अच्छा, दुनिया में कब तक देखेंगे भाई? आखिरी आंखों पे चश्मे चढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चश्मा भी साथ जोड़ जाता है, फिर उससे भी नजर नहीं आता, और फिर एक दिन ये शमा वैसे ही बुझ जाती है, इसका नूर वैसे ही छिन जाता है। इन कानों से कब तक सुनेंगे? आखिर ही इसको आले लग जाएंगे, फिर वो आले भी बेकार हो जाते हैं। करीब मुंह फाड़ के गला फाड़ के बोलो फिर भी सुनाई नहीं देता, और एक दिन ये तार टेलीफोन के भी कट जाते हैं। और इस जुबान से कब तक बोलेंगे और कब तक चहचहाएंगे? आखिर ये नगमा बंद होगा और एक दिन ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। इस जिस्म को कब तक इसकी लज्जतें देंगे, कब तक इसकी ख्वाहिश की पैरवी करेंगे? आखिर ये चमकता जिस्म, ये रानाई भरा चेहरा एक दिन झुर्रियों से सारा भर जाता है। वो हुस्न एक भूली बसरी दास्तान बन जाता है, और वो चेहरा जो कभी देखे थे तो आंख नीचे ना आती थी, उसी चेहरे पर निगाह उठती है तो कराहत से नजरें फिर जाती हैं। वो जवानी जिस पे चलने वाला अकड़ अकड़ के जमीन पे पांव मारता था, आज दो आदमियों ने पकड़ा हुआ है और उसके पांव जमीन पे नहीं लग रहे, और वो घिसट घिसट के लोगों के सहारे पे चल रहा है। जो कभी अपने जिस्म पे दाग नहीं लगने देता था, आज उसका बिस्तर के ऊपर पेशाब निकल रहा है। औलाद भी नफरत कर रही है, बच्चे भी दूर भाग रहे हैं, नौकरों से काम करवाया जा रहा है कि हमारे डैडी मम्मी के तुम पेशाब अब संभालो, हम साफ सुथरे लोग हैं। वो कहाँ चली गई कुव्वतें, वो कहाँ चली गई जवानियां, वो सारी राग रंग की महफिलें? आखिर ये एक दिन साज खामोश हो जाएंगे, ये आवाजें जेरे जमीन चली जाएंगी, और ये जिस्म जिसको हम रेशम से ढांपते हैं और कभी कीम ख्वाब से ढांपते हैं, एक दिन ये जिस्म मट्टी की चादर ओढ़ के मनो मिट्टी तले दफन कर दिया जाएगा। फिर एक जमाना आएगा, कल्लम तकुम बैनी व बैनका खुल्लतुन वला हुस्न वुद्दिन मर्रतन फित तबाजुली। ये अम्मी और अब्बा, ये बेटा और बेटी, ये चाचा और चाची, ये भाई और बहन, ये एक ऐसी भूली दास्तान बन जाएंगे कि जिनका एक एक हर्फ हमारे जहन की किताब से मिटा दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा। कब्र तक का निशान भी किसी को नहीं पता रहेगा, किसी पोते को नहीं पता होगा मेरा दादा कहाँ पड़ा हुआ है। आज तो बेटों को नहीं पता, पोता तो अगली नस्ल। मैं मियानी शरीफ जा रहा था कब्रिस्तान, एक राती की कब्र पे फातिहा पढ़ने, एक कब्र ने मुझे रोक लिया। ऐसी शिकस्ता, ऐसी बुरे हाल
कि मैंने कहा शायद है इसको सब ने शायद भुला दिया, कोई आता ही नहीं यहां। हालांकि मेरा क्या वास्ता उससे, ये कि ईमानी रिश्ता है जो हर मुसलमान का दूसरे से है। तो मेरे कदम रुक गए, मैं कब्र को देखने लगा कि या अल्लाह इस तरह भी इंसान मिट जाते हैं। फिर मैं करीब होकर उसका जो ऊपर वो कतबा लगा हुआ था वो पढ़ने लगा, तो क्या लिखा हुआ था, रुस्तुम हिंद। तो मेरे आंसू निकल पड़े कि ये रुस्तुम हिंद है। अरे इमाम बख्श का नाम लिखा था, ये क्या नाम लिखा वो नाम भूल गया। तारीख वफात क्या थी, 1908, 1844 तारीख पैदाइश और 1908 तारीख वफात। मुझे वो अपने साथी का फातिहा भूल गया, मैं उसकी कब्र पे बैठ के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद यहाँ कोई आता ही नहीं होगा, ये बेचारा किस हाल में पड़ा होगा। तो कब तक मेरे भाइयों बहनों अपने हम इस जिस्म के साथ वफा करेंगे? तो अल्लाह ताला से वफा कर लें। वफा करनी है, इंसान की सरिश्त है। बेवफाई करनी है, ये भी सरिश्त है। इंसान बेवफा भी है, बावफा भी है। अब अल्लाह से वफा हो जाएगी ना तो नफ्स और शैतान के बेवफा बन जाएंगे, मजे ही मजे। और अगर अल्लाह से बेवफा हो गई, अल्लाह के बेवफा हो गए तो फिर नफ्स और शैतान के वफादार बनेंगे, फिर मुसीबत ही मुसीबत है। फिर आज हर घर जो बिजली के कुमकुमों से रोशन है, लेकिन दिल काली रात से ज्यादा तारीक है। मसनूई कह कहे गूंजते हैं, दिल उनके खून के आंसू रोते हैं। चेहरे उनके चमकते हैं पर अंदर उनके वीरानियां हैं। लिबास उनके जर्क बर्क हैं पर अंदर उनके खाक आलूद हैं। कोई अंदर उतर के देख नहीं सकता कि आज की दुनिया, आज की इंसानियत कितनी दुखी इंसानियत है।